षष्ठ श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान क्लास को वेलकम। आज आम पंचम अध्याय विभिन्न जीवन धारण प्रणाली उपरे आलोचना करिबा। ग्रीष्म छुट्टी रे मानस कटक रे तार मामू घर को भूली जाइथिला। ता मामू ताकू सेठारे थिबा एक लाइब्रेरी को नहीं जाइथिले। सेही लाइब्रेरी रो एक कोठरी रे अनेक पुराना बही मानस देखिबा को पाइला। सेठी मध्यरे थिबा वेदर 4 गोटी बही तार दृष्टि को आसिला। वेद कौन जानिबा पई से मामू को प्रश्न कला। उत्तर रे मामू जहा कहले एबे आमे ताकू आलोचना करिबा। आम देश भारतर सबुठारु पुराना ग्रंथ हेउछि वेद। वेदर अर्थ हेउछि ज्ञान। सर्वमोट 4 गोटी वेद अछि। सेगुड़िक हैला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। एथिमध्यरु ऋग्वेद प्रथमे पंजाब अंचल रे रचना करा जाइथिला। अन्य वेद गुड़िक परे गंगा नदी उपत्यका अंचल रे रचित होइथिला। वेद हेउछि आर्य मानकर ग्रंथ। एहार मंत्र गुड़िक मुनि ऋषि माने संस्कृत भाषा रे मौखिक भाव रे रचना करथिले। अनेक दिन परे जेतेबेले लोक माने लेखि शिखिले सेतेबेले वेद गुड़िक लेखा गला। प्रथमे वेदर मंत्र गुड़िक लोक माने शुणी शुणी मने रखुथिले। एणु वेदर अन्य नाम हेउछि श्रुति। प्राय ख्रीष्टपूर्व 1500 मसीहा अर्थात प्राय 3500 वर्ष पूर्वे ऋग्वेद रचना करा जाइथिबा विश्वास करा जाय। एहा 10टी भाग बा मंडल रे विभक्त। एथिरे इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र आदि देवतांक उद्देश्य रे प्रार्थना रहिछि। ऋग्वेद सहित ईरान रो सबुठारु प्राचीन ग्रंथ अवस्था रो अनेक सामंजस्य रहिछि। साम शब्दर अर्थ गान। सामवेद रे अनेक संगीतमय प्रार्थना अछि। यजुर्वेद रे धर्म और पूजा कर्मर पद्धति रहिछि। अथर्ववेद रे भूत प्रेत दूर करिबा पई विभिन्न मंत्र रहिछि। ऋग्वेदर समय हेउछि आनुमानिक ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 1000 मसीहा एवं अन्य वेद गुड़िक ख्रीष्टपूर्व 1000 रु 600 मसीहा मध्य रचना करा जाइथिला। प्रथमटी को ऋग्वेदीय युग एवं द्वितीय समय को परवर्ती बा उत्तर वैदिक युग कहा जाए। उपनिषद हेउछि वेदर एक अंश। एथिरे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष आदि विषय रे लिखा जाइछि। वैदिक साहित्य रु आम्हे माने आर्य मानकर सामाजिक जीवन, अर्थनीति, धर्म और शासन व्यवस्था विषय रे जानि पारु। वैदिक साहित्य छड़ा प्रश्नतात्विक खनन रु से जुगर सभ्यता विषय रे जणा पड़िछि। हस्तिनापुर, अतरंजित खेरा, नोह आदि स्थान रु मिलिथिबा माटी पात्र रु परवर्ती वैदिक युगर संस्कृति विषय रे जणा पड़े। सेही पात्र गुड़िक हेला धूसर रंगर चित्रित माटी पात्र एवं लाल और कला रंगर थिबा माटी पात्र। आर्य माने बहुत संख्यक गाई गोरु, घोड़ा आदि पशुओं सहित विभिन्न दल रे भारत रे प्रवेश करथिले। प्रथमे जाजावर जीवन यापन कला परे कृषि कार्य रे निजको नियोजित कले। जन और विष एही दुईटी शब्द ऋग्वेद रे बहुबार व्यवहार करा जाइछि। दल रे थिबा समस्त लोक मानकु जन रूपे ग्रहण करा जाइथिबा बेले विष दलर केतेक संगठन को बुझा जाइथिला। दलर सबुठारु शक्तिशाली विवेचित व्यक्ति को राजन बोली लोके ग्रहण करुथिले। केते गुड़िए परिवार बा कुल को नहीं ग्रामर सृष्टि होइथिला। परिवार और ग्रामर मुख्य मानकु यथाक्रमे कुलप और ब्रजपति बा ग्रामणी कहा जाउथिला। राजतंत्र मुख्य शासन व्यवस्था थिला। राजा बहुत क्षमताशाली थिले। आर्य दल गुड़िक विभिन्न ग्राम रे बसवास करुथिले। ग्राम केते गुड़िए परिवार को नहीं गठित हेउथिला। परिवारर समस्त सदस्य एकाठी रहुथिले। कृषि सेमानंकर प्रधान जीविका थिला। ताहा सहित सेमाने पशुपालन करुथिले। गाई को संपत्ति बोली विवेचना करा जाउथिला। परिवार रे पिता थिले मुख्य, तांकु कुलप कुहा जाउथिला। समाज रे नारीर स्थान उच्चरे थिला। नारी माने पुरुष मानक सहित विभिन्न कार्य जाग यज्ञ रे जोग देउथिले। घोष, लोपमुद्रा आदि नारी माने वैदिक मंत्र रचना और पठन करुथिले। वैदिक युगर आरंभ सहित भारत को घोड़ा मानकर आगमनर घटना विशेष गुरुत्वपूर्ण थिला। घोड़ा चालित रथ मानकु युद्ध रे व्यवहार करा जाउथिला। आर्य मानकु 3 श्रेणी रे विभक्त करा जाउथिला। शासक श्रेणीर राजा, तांकर कर्मचारी, योद्धा रहुथिले। द्वितीय श्रेणी रे थिले पुरोहित एवं तृतीय श्रेणी थिले साधारण लोक। ऋग्वेदीय समय रे शेष भाग बेलकु समाज को 4 वर्ण रे विभक्त करा गला। सेगुड़ी कहला ब्राह्मण धर्म कार्य पई, क्षत्रिय शासन और युद्ध कार्य पई, वैश्य चाष और विभिन्न प्रकार उत्पादन पई
ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଅନ୍ୟ 3 ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଖାଉଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ, ପନିପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଗହମ ଓ ଯଅ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଶିଖିଥିଲେ। ଋଗ୍‌ବେଦରେ ପାନୀୟ ରୂପେ ସୋମରସ ଓ ସୁରାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ପଛରେ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସେମାନେ ଉଷା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀକୁ ମାତୃଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଘିଅ, ଦୁଧ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଭୀମା ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଘୋଦ ନିକଟରେ ଇନାମଗାଁଓ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇନାମଗାଁଓଠାରେ ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ 600 ଅର୍ଥାତ୍ 900 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ପ୍ରାୟ 134ଟି ମାଟିର ଚାରିକୋଣିଆ ଘର ଆବିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଘରର 1 ବା 2ଟି କୋଠରୀ ଥିଲା। 5ଟି କୋଠରୀ ଥିବା ଘରେ ସେ କାଳର ଶାସକ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ହରପ୍ପା ଭଳି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଣ୍ଡାକୃତି ବା ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତାକାର ଗାତକୁ ଚୁଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚୁଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲୋକମାନେ ଗାତ ଖୋଳି ମାଟି ଭିତରେ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ। କେତେକ ଗାତରେ ସେମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଉଥିଲେ। ଲାଳ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ଥିବା ମାଟିପାତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛ କାଟିବା, ପଶୁମାନଙ୍କ ମାଂସକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଇନାମଗାଁଓର ଲୋକମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ତମ୍ବା ଆଣୁଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବିନ୍ଧ, ଚିମୁଟା, ବଂଶୀ, କଣ୍ଟା, ତୀର, ମୁନ ଆଦି ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ମାଳି, ଚୁଡ଼ି, ପାଉଁଜି ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ବାଦାମୀ ଲାଳ ରଙ୍ଗର ମାଟିପାତ୍ର, ହାତୀଦାନ୍ତ ଓ ଶାମୁକାର ମାଳିମାନ ଏହିଠାରୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ପଶୁମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳଣା ଅଥବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ଥିବା ମାଟି ପାତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଇନାମଗାଁଓରେ କିଛି ସମାଧିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମାଧିରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମିଳିଛି। ମୃତ ଶରୀର ମସ୍ତକକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗର ଆଡ଼କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଘର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଥିବା ପାତ୍ରକୁ ମୃତ ଶରୀର ସହିତ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମାତୃ ଉପାସନା କରୁଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଗହମ, ଯଅ, ମସୁର, ମଟର, ମକା, ବାଜରା, ଧାନ, ଶିମ୍ବ ଆଦି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଗୋରୁ, ମହିଷୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ଘୋଡ଼ା, ଗଧ, ଘୁଷୁରୀ, ହରିଣ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ମିଳିଛି। କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଓ ମାଛ ଆଦିର ଅସ୍ଥିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ମାଛ, ମାଂସ, ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଜାମୁ, ଖଜୁରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଳି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ଇନାମଗାଁଓରେ କୃଷିର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 900 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିବା ପରେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ବିଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଜମିର ଉର୍ବରତା କମିବା ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଲୋକମାନେ ପଶୁ ଶିକାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଘରର ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1800ରୁ 1200 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବେବିଲୋନ ଓ ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହିଟାଇଟ୍ ନାମକ ଲୋକମାନେ ଲୁହାପଥରରୁ ଲୁହା ବାହାର କରିବାର କୌଶଳ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଲୁହାପଥରକୁ ତରଳାଇ ସେଥିରୁ ଲୁହା ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି କୌଶଳକୁ ପାରସ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ। ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦଳ ପାରସ୍ୟରୁ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପାର ହୋଇ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ଗାନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଲୁହାର କୁରାଢ଼ୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବେଦରେ ଶ୍ୟାମ ବା କୃଷ୍ଣ ଆୟସ ବା ଲୁହାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଲୌହ ଯୁଗ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତା ଉତ୍ତର ବୈଦିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତର କେତୋଟି ସ୍ଥାନରୁ ଯଥା ହସ୍ତିନାପୁର, ଭଗବାନପୁରା, ଅତିରଞ୍ଜ ଖେରାରୁ ଏକା ପ୍ରକାରର ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ରିତ ମାଟି ପାତ୍ର ମିଳିଛି। ପ୍ରଶ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଏହାକୁ ଚିତ୍ରିତ ଧୂସର ପାତ୍ର କହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲୁହା ଅଂଶ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଲାଲ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ ଥିବା ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଲୁହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କୃଷ୍ଣକାୟ ମୂଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ କୁରାଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଅଧିକ ଜମି ଚାଷ କରିପାରିଲେ। ଫଳରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହେଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇ ୟୁରୋପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ ପାରସ୍ୟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପାରସ୍ୟରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଗିରିପଥ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କୁହାଗଲା। ସେହି ଭାଷା ଆଜିର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅଲଗା ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସିନ୍ଧୁ, ବିତସ୍ତା ବା ଝେଲମ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବା ଚେନାବ, ଇରାବତୀ ରାବି, ବିପାଶା ବା ବେୟାସ, ଶତଦ୍ରୁ ବା ସତଲେଜ ଆଦି ନଦୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ନାମରେ ଅଭିହିତ କଲେ। ଋଗ୍ବେଦୀୟ ଯୁଗର ଜନଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଲା। ଏହାକୁ ଜନପଦ କୁହାଗଲା। ଜନପଦଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଜାତିର ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦୀୟ ଯୁଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପଦ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସୀମିତ ଥିଲା। ସଭା, ସମିତି, ବିଧାତା ଓ ଗଣ ଆଦି ଜନଜାତି ପରିଷଦ ଯୋଗୁଁ ରାଜନର କ୍ଷମତା ସୀମିତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେହି ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯିବାରୁ ରାଜନର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜନପଦକୁ ମହାଜନପଦ କୁହାଗଲା। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ 16ଟି ମହାଜନପଦ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଶଳ, ମଗଧ, ବତ୍ସ ଓ ଅବନ୍ତୀ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେତେବେଳେ କେତେକ ଗଣରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମଗଧ ଅନ୍ୟ ମହାଜନପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ସହିତ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ବା ସହର ଥିଲା। କେତେକ ମହାଜନପଦରେ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜସୂୟ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧ ପ୍ରଭୃତି ଯଜ୍ଞ ଅତି ଆଡମ୍ବରର ସହିତ କରୁଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଗୁଡ୍ ବାଏ।